رمضان میں ہم سب بہت کچھ دیتے ہیں. اس رمضان وقت پر دیے گئے آپ کے صدقات اور زکوٰۃ نہ صرف ان کے علاج میں مدد کر سکتے بلکہ ان کو خود مختار بنانے میں بھی مدد کریں گے. ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کیجیے. ناظرین کرام، ہر ٹرانسمیشن میں کچھ ایسی شخصیات آتی ہیں اور کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن سے ملنے کے لیے ہم منتظر ہوتے ہیں. ان کی پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں اور ان کا کام ایسا ہوتا ہے. میں ہر دفعہ ٹرانسمیشن میں جس دن ہم ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک دہشت گردی ہے جس سے ہم نمٹ رہے ہیں، نمٹ چکے ہیں اور ابھی بھی وہ کوششیں جاری ہیں، اور ایک تیزاب گردی ہے. جب میں اپنے دانش نیوز اینکرنگ کرتی تھی تب بھی کچھ ایسی خبریں ہوتی تھیں، بچوں کے ساتھ کچھ ہو جانا یا تیزاب گردی کا کوئی واقعہ، کہ جس سے مجھے خود نیوز پڑھتے ہوئے میرے گوز بمپس ہوتے تھے اور مجھے تکلیف ہوتی تھی. کچھ چیزوں پہ ہم انفارچونیٹلی امیون ہو جاتے ہیں، کچھ چیزوں پہ آپ کا وجود امیون نہیں ہو پاتا، اور ہر دفعہ جب آپ یہ واقعات دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، اس کے بارے میں بتاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے. لیکن پھر ایک ایسی خاتون جنہوں نے نہ صرف اس تکلیف کو محسوس کیا بلکہ اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے وہ کام پر لگ گئیں، اور ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی 2003 میں انہوں نے بنیاد رکھی، جس میں تیزاب گردی کے واقعات یا جھلس جانے کے واقعات، خاص طور پر جو خواتین اس سے گزر رہی ہیں، وہ ان کو ہیلپ بھی کرتی ہیں، دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرتی ہیں اور ان کو معاشرے کا وہ حصہ بناتی ہیں جس طریقے سے وہ نارملی آپریٹ کر سکیں، کام کر سکیں، اس میں رہ سکیں. تو ہم بہت ہی زیادہ خوش ہیں. مسرت مصباح صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. اور میں نے بالکل یہ جھوٹ نہیں کہا کہ جب آپ آتی ہیں میں منتظر رہتی ہوں اس دن کا کہ مجھے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کو ملے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم. کچھ جمعہ مبارک، رمضان مبارک، اور رمضان کا دوسرا عشرہ مبارک. آپ سب لوگوں کو بھی مبارک ہو، آپ دونوں کو خصوصی طور پہ. بہت شکریہ. آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ 3 خواتین یہاں پر آئی ہیں. سائرہ بانو ہیں. سائرہ بانو جو ہے وہ حادثاتی طور پر جھلس گئی تھی. یہ گھر میں موم بتی جلا کر جو گھر میں پانی کا ٹینک ہوتا ہے اس کا ڈھکن ہٹا کر ٹینک میں چیک کر رہی تھی کہ پانی ہے یا نہیں ہے، اور ظاہر اس میں گیس جو ہے وہ بلڈ ہو جاتی ہے جس سے دھماکہ ہوا اور یہ بہت بری طرح جھلس گئی. ایک طرح کی انفارمیشن بھی دے رہی ہے مجھے. آئی ایم شیور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی. جو پانی کا ٹینک ہوتا ہے جی، اس کے پاس کبھی بھی آگ کو نہ لے کے جایا جائے، کیونکہ میرے خیال سے اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہوتی ہے اور وہ فلیمیبل ہوتی ہے. ہم تیزاب گردی کی تو بات کرتے ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے مسرت صاحبہ کہ ہم اویئرنیس بھی کریٹ کریں. بالکل. اس کے ساتھ نیاز بانو صاحبہ ہیں. نیاز بانو جو ہیں وہ شادی کے بعد اپنی بالکل نارمل لائف گزار رہی تھی. اللہ نے انہیں 4 بیٹیوں سے بھی نوازا. پھر ان کے شوہر وفات پا گئے، بیوہ ہو گئیں. ان کی بیٹیاں جو ہے وہ یتیم ہو گئیں، تو انہوں نے دوسری شادی کی، اور انفارچونیٹلی جو دوسرا شوہر تھا وہ بہت ہی بد کردار انسان نکلا. اب جو بیٹیاں تھیں، ظاہر سوتیلی بیٹیاں تھیں، ان پر بری نظر رکھتا تھا، ان کی شادیاں نہیں ہونے دیتا تھا. نیاز بانو نے اپنے شوہر کی نیت میں یہ کھوٹ دیکھا، فتور دیکھا، تو بیٹیوں کی شادی کر دی. ان کا شوہر انہیں ہر طریقے سے تنگ کرنے کے لیے جاتا تھا، انہیں جان سے مارنے کی کوششیں بھی کرتا رہتا تھا، اور آخر اس نے نیاز بانو پر تیزاب انڈیلا جس سے ان کا چہرہ جھلس گیا، ان کی آنکھ ضائع ہو گئی، اور اب بہت سارے آپریشنز اور ٹریٹمنٹس کے بعد شی از بیک ٹو آلموسٹ نارمل. ان سے بھی بات کریں گے. اور سدرا کنول ہے. سدرا کنول جو ہے ان کی شادی کے لیے ایک شخص نے رشتہ بھیجا تھا اور انہوں نے رشتے سے انکار کیا تو اس نے تیزاب پھینک دیا. تو ہم ان سب سے بات کریں گے، اور مسرت صاحبہ آپ سے بھی ہم بات کریں گے. پہلے میں چاہتی ہوں جو ہماری پہلی بہن بیٹھی ہیں ان سے میں بات کروں. سائرہ مجھے یہ بتاؤ. وعلیکم السلام. کیسی ہو؟ میں نے آپ کو بریک میں بھی کہا تھا آپ کا جوڑا بہت پیارا ہے. الحمدللہ ابھی تو میں بہت بہتر ہوں. آپ کے کپڑے بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں مجھے. پرپل کلر آپ کو مجھے سوٹ میری کر رہا ہے. نند نے گفٹ کیا تھا. واہ بھائی، ایسی نندیں تو نصیب والوں کو ملتی ہیں نا. میری نندیں بھی بہت اچھی ہیں. ربیع النور پہ مجھے میری نند نے گفٹ کیا تھا یہ سوٹ اور ایک چپل کی جوڑی، جس کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اپنی نند کا. بیسٹ نند ہے. کیا نام ہے آپ کی نند کا؟ نسرین. نسرین، آپ بہت اچھی نند ہو. میری نندیں بھی دونوں بہت اچھی ہیں، بردا اور سنیلا. وہ بھی مجھے بہت اچھی اچھی چیزیں ہمیشہ گفٹ کرتی ہیں، اور ایسی نندیں اللہ سب کو دے، ہے نا، اچھی نندیں. اچھا سائرہ، آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، میں چاہتی ہوں لوگوں کو بھی پتا چلے. ظاہر ہے آپ کو اس وقت پتا نہیں تھا کہ میں موم بتی. لوگوں کو علم میں ہونا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں کا دماغ کام نہیں کرتا ہے جس طریقے سے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. میں نے یہ حرکت کی کہ میرے ہاتھ میں موم بتی تھی، میں نے ٹینک کھولا، کپڑوں میں آگ لپٹ گئی میری ساری. اور آپ جو یہ ہاتھ میرا دیکھ رہے ہو نا، آپ سے ہاتھ یہ بالکل کلائی جڑی ہوئی تھی، انگلیاں جڑی ہوئی تھی. جب میں نصرت مصباح کے
इस्माइल अगेडमेंट से मिली हूँ फाउंडेशन से। आज तकरीबन 2011 में मिली थी मैं। और माशाल्लाह आज मैं इतनी बहादुर हूँ कि हर काम में अपना रोटियां बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ कर लेती। जबरदस्त बात है ये, बहुत उस जबरदस्त वक्त बात है। सायरा ये हुआ था तो जी, घर जी। वालों ने किस तरह फिर उस वक्त कैसे मदद की उस लम्हे पे? ज़ाहिर है आपको तकलीफ तो बहुत ज्यादा हो रही होगी। मेरे करीब में मेरी एक नन खड़ी हुई थी, अच्छा, जो नसरीन से छोटी है ना, वो खड़ी हुई थी। अब मैं उनसे बोली हूँ आप ही मुझ पे पानी डालो, आप ही मुझसे पानी, लेकिन ब्लास्ट की ऐसी आवाज थी कि नहीं मुझे कुछ सुनाई दे रही है, नहीं उनको कुछ सुनाई दे रही है आवाज। कान बंद हो गए थे। जी बिल्कुल कान बंद हो चुके थे हम लोगों के, लेकिन फिर भी उनका दिमाग चला, उन्होंने बाल्टी भरी मेरे ऊपर पानी की डाल दी एकदम से, तो आग बुझी है, थोड़ा काबू पाया आग ने। सर साहब, जब भी झुलसने का वाकया होता है लोगों को समझ नहीं आती हाउ टू रिएक्ट टू दिस, और बहुत सारे केसेस में डॉक्टर्स ये बताते हैं कि जो फर्स्ट एड है या फर्स्ट ट्रीटमेंट जो आप दे रहे हैं या घर में भी दे रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है कि ट्रीटमेंट कैसे आगे बढ़ेगा। जब कोई तेजाब का अलग, बट जब झुलसने का कोई वाकया घरों में होता है, किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, व्हाट टू डू? सो आई थिंक जो इनकी नन ने किया वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी कि उन्होंने इनकी आग बुझाई। जनरली लोग भागते हैं, डरते हैं ना, जब वो भागते हैं तो आग और तेज हो जाती है। तो या तो उनको लेट के अपने आप को रोल करना चाहिए या उनके ऊपर कोई मोटा कपड़ा डालना चाहिए जिसे कंबल कहते हैं, और उसके बाद फौरन उनको फर्स्ट एड की जरूरत होती है। अक्सर ऐसा होता है जैसे धमाका हो गया, जैसे इनके वाकये पे हुआ, तो लोग डर के भाग ही जाते हैं, करीब नहीं आते। मतलब उनको लगता है कि कुछ हुआ है तो कहीं हम भी इस लपेट में ना आ जाएं। लेकिन देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कोई चीज गलत हो रही होती है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, मदद करनी चाहिए। अगर आप में जुर्रत और हिम्मत नहीं, जुबान से तो बोले, चीखे तो सही, भाई आओ यहाँ पर आग लग गई है या कोई हादसा हो गया है, वो भी नहीं कर सकते तो दिल में आप उसको बुरा कहते हैं, जो कि सबसे कमजोर फॉर्म होता है। लेकिन ये जो हादसाती वाकयात होते हैं, जैसे इनके वक्त पर टैंक जो था वो ब्लो अप कर गया, इसी तरह छोटे बच्चे जो होते हैं वो गर्म पानी के पतीलों के पास माँ ने उठा के रखा और बच्चा जो है वो शैतानी में आके छोटी बच्चियों से फ्राइंग, जो ये डीप फ्राइंग का काम होता है। हमारी एक जानने वाली बहुत अच्छी मेरी अम्मी की दोस्त थी जिनकी बेटी बहुत यंग थी और उनसे वो समोसे फ्राई करवा रही थी और वो पूरी कढ़ाई उसके ऊपर गिर गई थी। तो यहाँ से लेके नीचे तक बेचारी झुलस गई थी, बहुत लंबा ट्रीटमेंट था। मुसर साहबा, ये आजकल जो गैस बंद हो जाती है, फिर वो औरतें सहरी के लिए या वैसे भी वो चूल्हा जला के रखती हैं कि गैस आएगी तो पता चल जाएगा, इससे बहुत ज्यादा वाकयात बढ़ गए। ऐसा होता है, देखिए गैस जो होती है ना वो इट्स अ कलरलेस ओडरलेस चीज। इसके अंदर मीथेन डाला जाता है ताकि उसकी बू आए। जब ऐसा होता है कि गैस चली गई और आपने वो उसका जो पायलट होता है वो चलाए रखते हैं कि जब आएगी तो पता चल जाएगा, वो भी खत्म हो जाती है। और जब आती है गैस तो गैस ऊपर नहीं जाती है, गैस जो है वो नीचे रहती है। एंड द फर्स्ट जो अटेम्प्ट होता है किसी का वो यही होता है कि जल्दी से हम पायलट जला दें। जब वो पायलट का जलाते हैं तो पूरा घर उसकी लपेट में आ चुका होता है। लोग खिड़की दरवाजे बंद सेकंड्स पूरा, यानी कि ब्लास्ट में सिर्फ एक वो शख्स जो कि शायद उसको लाइट करने की कोशिश कर रहा था वो नहीं, छोटे बच्चे, कोई भी कर सकता है, कोई भी हो सकता है। और उस वक्त जो है अगेन लोगों की मदद की जरूरत होती है, लोग डर जाते हैं, लोग सहम जाते हैं। अब ये सारी जो एहतियाती तदबीर होती हैं, वैसे तो हम सबको पता होता है कि भाई आप किचन में जाएं तो आपकी आस्तीनें ना लटक रही हो, आपका दुपट्टा या आपके कपड़े ऐसे ना हो जो कि फौरन फायर प्लेस करें। आपको पता है बच्चों के बर्थडेज में गुब्बारे लगाए जाते हैं, ठीक है, और नीचे जो हीलियम गैस वाले, तो वो जब ऊपर जाते हैं तो बच्चे सारे के सारे जल जाते हैं। जो मेजों के नीचे छुप गए तो वो छुप गए, लेकिन कपड़ों में सब तैयार होके आते हैं। ये सारी चीजें आई एम सो हैप्पी कि ये डिस्कस हो रही है आज इस केस है कि हम इस बारे में बात कर सकते हैं। लोग बिल्कुल इसको नॉर्मलाइज करते हैं, भूल जाते हैं कि ये सब कुछ भी हो सकता है। और फिर ज़ाहिर है हादसाती वाकयात तो झुलसने के हैं, बट अनफॉर्चुनेटली और मुझे लगता है पाकिस्तान में इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। नहीं, आपने राबिया इतना अच्छा पॉइंट उठाया ये गैस वाला, क्योंकि ये अक्सर घरों में होता है कि रात में गैस जब नहीं आ रही होती तो वो खुली रह गई। एक छोटी सी सजेशन है जो कि मैं घर में करता हूँ, इसकी जिम्मेदारी मैंने घर में ली है। तो मैं रात में सोने से पहले घर पे जाके सारे जितने स्टोव्स हैं
चूल्हे वो भी चेक करता हूँ, दरवाजे तो मुझे चेक करने ही हाँ, होते हैं। बिल्कुल। तो घर में कोई भी एक शख्स जो है ना वो रात में जिम्मेदारी ले ले कि मैंने रात में हर चीज चेक करके फिर सोना है। बल्कि मर्द ये जिम्मेदारी ले हाँ, ले, क्योंकि घर का जो खवातीन main ऑलरेडी मर्द है वो इतना ही थक जिम्मेदारी चुकी ले। होती है कुकिंग से, किचन की सफाई से, कि हमेशा मेरे हस्बैंड एग्जैक्टली ये करते हैं। एक और चीज है जो हमारे लोगों को सोचना चाहिए, यूएई में, दुबई में गैस के एक बटन होता है। अगर आपका वो Yes. स्टोव खुला हुआ भी है, अगर आप वो बटन बंद कर देंगे तो चाहे वो नॉब आपका लूज है गैस लेकिन नहीं वो आएगी। गैस बंद हो जाएगी। दूसरा अनफॉर्चुनेटली तेजाब गर्दी के वाकयात हैं। न्याज बानो से हम बात करेंगे। न्याज बानो साहबा, आपके दूसरे शौहर ने आपके ऊपर तेजाब फेंका, जाहिर है उस लम्हे तो महसूस होता है कि जिंदगी रुक गई है, अब क्या होगा। आपकी आंख भी, जाहिर है ये तो एक सबसे बड़ी, मैं कहती हूँ, देखने के काबिल जब इंसान हो तो ये बहुत बढ़िया अल्लाह का करम है। आपने अपनी जिंदगी को दोबारा कैसे सोचा कि नहीं मैं इलाज भी करवाऊंगी, दोबारा अपने पैरों पर खड़ी होंगी इंशाल्लाह? बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा वालेकुम नाम नियाज बानो है। ये सन 2007 में मेरे पे बर्न पेशेंट हुई थी। 3 साल मैंने बहुत अजियत गुजारी है बेटा, बहुत अजियत की गुजारी है कि इलाज कराते हम अपना या अपने बच्चों को देखते, उसमें मेरे बच्चों की तालीम भी बहुत अधूरी रह गई। 3 साल के बाद बाजी का पता लगा, इस्माइल अगन सरत मिसबा का ना, तो बहुत मुश्किलों से हम बाजी तक पहुंचे। तो यहाँ मेरे अभी तक 35 ऑपरेट हो चुके हैं। अच्छा, मैं मना करती हूँ अब ऑपरेट कराने के लिए, अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत अच्छी हूँ, मगर अभी भी ऑपरेट मेरे बाकी न है। ये मेरी आंख जाया हो गई, ये देखिए कान नहीं है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ये पूरा हिस्सा ज्वाइंट हुआ बदन में, पूरा जिस्म जला हुआ देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख सकती हूँ। ये हाथ इस तरह, तो मैं बेटा बहुत अजियत की हमने ये जिंदगी गुजारी है। आज अल्लाह का शुक्र है कि इतने ऑपरेट मेरे यहाँ हो चुके हैं। आपकी बेटियां भी 2 बेटियां हैं मेरी, अच्छा। माशाल्लाह 3 बेटे। अच्छा, अब वो कहाँ पर हैं? क्योंकि वो शौहर आपके जो थे दूसरे, वो उनको भी तंग करते डेथ थे। हो गई उनकी, उनकी तो मेरे death- 20 दिन के बाद, जिन्होंने एसिड डाला था मेरे पे, अच्छा, जी। ऐसे डालने के 20 दिन बाद उनकी डेथ कैसे हो गई। डेथ हुई? ये हॉस्पिटल में हुई, जेल के अंदर। ओह, कहते हैं ना, मारने वाले से ये तो बचाना बहुत बड़ा मकाफाते होता है। अमल है। ये तो अल्लाह ताला ने 20 दिन के बाद उसने अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरत मखलूक को खराब करने की कोशिश की ना, तो अल्लाह ताला ने तो मकाफाते अमल अल्लाह ताला दिखाते हैं। जी, कुछ बेशक। की रस्सी ढीली छोड़ते हैं और कुछ को उसी वक्त। सजा मिलती है। तो आप तो उस वक्त बहुत तकलीफ में थी, लेकिन जब आपको उनकी बेटा डेथ का मेरे पता चला, जिस्म पे कहते हैं ना कपड़े भी नहीं थे। जिस टाइम एसिड डाला था मेरे शौहर ने, और 3 साल का बेटा मेरे साथ था। अल्लाह, उस टाइम मेरे जिस्म पे कपड़े किसी ने नहीं दिए थे और ना किसी ने मेरी मदद की थी। मैं वैसे रोना नहीं आता जब ये भी सोचती हूँ ना कि इतने बेहिस लोग हो गए। चलो मेरे साथ हुआ, किसी के साथ भी हो सकता है बेटा ये हादसा। तो एक चादर तो इंसान उड़ा सकता था ना। काफी दूर में बेटे के साथ अपने दूसरे घर पर आई। ये मैं रैन पे रहती थी अपने शौहर के साथ, कि वो बच्चों के साथ मुझे नहीं रखते थे। बच्चे अलग रहते थे, बच्चे और आप- अलग रहते थे, मैं अलग रहती थी। बच्चों के पास जिसमें आई थी तो मेरे जिस्म पे कपड़े नहीं थे बेटा। अल्लाह, और आपको कौन लेकर गया था दूसरे घर? मैं खुद अपने बेटे के साथ गई, 3 साल का जो था, इस वो भी हालत चला था। में? इस हालत में कि बच्चों ने फिर पानी डाला नहाई में, मगर इतना एसिड मेरे जिस्म में जा चुका था ना कि वो कपड़े मेरे वो भी जल गए थे। अल्लाह 95% जली थी बेटा मैं। अल्लाह, वंशवाड़ में अभी भी लोग को मौजूद है। 1 साल वंशवाड़ में रही मैं, 1 साल अब वंस 1 साल। उसके बाद 2 साल, ये पूरा हिस्सा मेरा ऐसे ज्वाइन हो चुका था। इस तरह रहती थी। चिपक अजीज। जाता है, जाहिर है वो चिपक गया आपके था पिघल पूरा। जाती है, बॉडी चिपक जाता है। अब वो इतनी अजियत में होती थी ना मैं कि वो कोई काम भी नहीं कर सकती थी। उसी अजियत में 2 बच्चों की शादी भी की, छोटे हो गई। बच्चियों ने लड़की। ख्याल रखा? ख्याल रखा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ख्याल रखा। मेरी बहन की डेथ हो गई, उन्होंने ख्याल रखा, मगर और किसी खानदान वाले ने पलट के नहीं पूछते थे, इसलिए कि हमारा बुरा वक्त था कि हम उनसे कोई चीज मांग ना ले गई। अल्लाह अकबर। तो है फिर ना? क्या फायदा ऐसे खानदान वालों का, ऐसे रिश्तेदारों का जो मुश्किल वक्त में साथ ना मुश्किल दे? वक्त में नहीं साथ देते। बहुत बुरा वक्त, वही तो बोली ना बेटा, मैंने बहुत बुरा वक्त देखा, और मेरे बच्चों ने भी। सब में बड़ी चीज ये, मेरे बच्चों की तालीम पूरी नहीं हो सकी। फिर जब मैं बाजी के पास आई इस्माइल अगैन, तो
वहाँ पे मैंने बेटे की सब में पहले तालीम का, तो आज अल्लाह का शुक्र है उसने मैट्रिक कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इस्माइल क्या नाम है आपके बेटे का? अरबाज। माशाल्लाह माशाल्लाह आज उन्होंने मैट्रिक कर लिया अल्लाह है। ताला उसे बहुत कामयाब करे, जी। आपका सहारा बने इंशाल्लाह। नियाज बानो साहब, आप बहुत ही डायनामिक औरत हैं। बहुत डायनामिक। आप इतनी मुश्किल वक्त बेटा, को मैं हरा हिम्मत के तोड़ पहुंची हैं चुकी यहाँ थी। तक। मैं हिम्मत खत्म हो गई थी कि इसलिए ना बेटा फेस मेरा ऐसा था कि मैं किसी के सामने आ सकूं। खाना खाती थी तो मुंह से गिरता था, पानी पीती थी तो मुंह से गिरता था मेरे। इस तरह की कंडीशन हो गई थी ना, तो कहीं आती जाती भी नहीं थी। जब इस टाइम मैं बाजी के पास आई ना, तो बाजी ने मुझे देखा, ये बाजी यही बोलती थी कि नियाज बानो आप सही हो जाओ, सही हो जाओ। हिम्मत दी ना उन्होंने। हिम्मत दी। गाड़ी में अगर हम सफर कर रहे हैं कोई बराबर में, तो वो उठ के खड़ा हो जाता था, तो मैं घर जाके रोती थी। फिर मैंने उठ के क्यों खड़ा हो जाता था कि आप ऐसा हो गया आपका? हाँ, हो सकता है उनके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। आज अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे। फिर बाजी ने, मैंने कहा बाजी मैं कुछ करना चाहती हूँ, जैसे ना। बोली क्या करेंगी? मैंने कहा आप बताएं। नहीं, बोली आप हमें बताएं कि क्या करना चाहती हैं आप। तो मैंने कहा बाजी ऐसा करें, मेरे घर में ना एक टक शॉप खुलवा दें। एक टक शॉप खुलवा टक शॉप खुलवा दे। वो टक शॉप भी खुलवा कर दी, सामान भी डलवा कर दिया, सारा। वो 3 साल चलाई मैंने। अब थोड़ी होशियारी आ गई ना, ऑपरेट हुए तो सही हो गई थोड़े में। तो मैंने कहा बाजी मैं ना यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, जैसे ना। बोली क्या करेंगी? मैंने कहा आर डिस्ट्रिक्ट में जॉब करूंगी। किस में जॉब करेंगी? आर डिस्ट्रिक्ट कंपनी नहीं अच्छा, है, हाँ हाँ हाँ, उसमें मैंने M2 में 3 साल जॉब की। सही। वो फिर मेरी पहले टक शॉप चलाई, फिर वहां जॉब की, फिर ये अभी भी हिम्मत नहीं छोड़ी है, अल्लाह अभी का भी शुक्र और है। कुछ करने का दिल है। एज मेरी जो है 60 साल है, मगर लगता है आप लोग को 60 साल एज है। ये सारा शेर जाता है बाजी को। आप बहुत डायनामिक है। मैं तो, आप वाकई दानिश ने सही कहा, बहुत लेकिन अब जो मैं तो आपकी फैन बन गई हूँ। और आजकल मैं जॉब कर रही हूँ डिप्लेक्स में। ओहो, क्या बात है भाई। ये हमारी जो इंस्टीट्यूट में मेरी सिस्टर तलत मिसबा हेड जी, है, जी, जी, जी। ये इनको शेडो करती हैं। इनके लिए ऑर्गेनाइजेशन सारी इनके जिम्मे में है। स्टूडेंट्स को लेना, स्टूडेंट्स को उनकी अटेंडेंस वगैरह देना, अमेजिंग। वक्त पर आती हैं, वक्त पर जाती हैं, कोई चीज कभी शिकायत का मौका नहीं देता। क्या बात है आपका भाई, आपकी तो क्या बात है, जबरदस्त। काम अभी में और busy भी कोई ख्वाब हैं जो दिल में रह गए हो कि अब मैंने ये भी करना है? बस एक ही अभी तो आप यंग हैं, अभी तो बड़ी चीजें कर अभी रही हैं। मेरी उम्र क्या है? बहुत अभी छोटी क्या है। ही उम्र है, क्या ही उम्र है भाई, क्या ही उम्र है। क्या ही उम्र है। अभी तो बहुत छोटी सी हैं वो आप। उम्र जो थी पहले की, वो तो खत्म ही हो चुकी है। वो कहते हैं ये नई दिल, जिंदगी है मेरी। दिल होना चाहिए जवान, उम्र ये विच नई की रखे। आप हिम्मत की वो मिसाल हैं कि इंसान जो है उसको कोई कितना भी गिरा ले, अगर उसने कहीं पहुंचना है तो देखिए ये हमारे सामने जीती जागती मिसाल है। मगर मेरा ये कहना है कि जैसे बाजी हम लोगों के लिए लाखों रुपया ऑपरेट पे हम लोग के खर्चा होता है बेटी, अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर डोनेट करें, ये हम लोग को इसमें ही लेंगे। ज्यादा ज्यादा बोले, ज्यादा डोनेट करें। बताएं, तो कितने वो लोगों कैमरा है उसमें देखें और बोले, खुद लोगों से बात करें कि मेरे इतने ऑपरेशन हुए हैं, मुझ जैसी और औरतें हैं, आप पैसे नहीं देंगे तो कैसे इलाज होगा हमारा? बोले बेटा देखिए, आप मेरे 35 ऑपरेट हो चुके हैं, ठीक है ना। ऐसे हमारे बहुत सारे पेशेंट जेंट्स में भी हैं, बच्चे भी हैं, लेडीज भी हैं। अब बाजी से जहां तक होता है ना, वो हमारे लिए कोशिश करती हैं और लोगों से बोलती हैं। बेटा आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोगों के लिए कर सकेंगे तो हमारे ऑपरेट और अच्छे हो सकेंगे बेटा। इंशाल्लाह। और जल्दी ऑपरेट होंगे और जल्दी पैसे भिजवाएं इसी महीने में। इंशाल्लाह। सवाब रमजान ज्यादा का कमाना महीना है। अगर आप लोग को सवाब कमाना है तो रमजान में ही बेटा अपना फितरा ज़कात, खैरात, सदकात जो भी देना चाहे वो हमें दीजिएगा। हमारी जो स्क्रीन है उस पे चल रहा होगा इनका अच्छा, address। आप एक काम करें, आप उठें, आप वहां मेरी जगह पर बैठे। नहीं नहीं, आ जाए। आप हमारी स्टार है ना, आप सेलिब्रिटी स्टार हैं, आप इधर बैठेंगी, ठीक है। अब मैं इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए भी मैं माइक लेकर आती हूँ, एक सेकंड मुझे माइक दीजिएगा तो मैं उनसे बात करूं। अस्सलाम वालेकुम। आप जब ऐसी खवातीन के साथ रहती हैं तो हिम्मत आती है, हौसला आता है? जी बिल्कुल, पहले तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, अब तो अल्लाह का शुक्र है बहुत हिम्मत है।
مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے، ظاہر ہے اس وقت تو انسان کو لگتا ہے میری زندگی ختم ہو گئی، اب میں کچھ نہیں کر سکوں گی، لیکن پھر آپ ایسے لوگوں سے ملتی ہیں، مسرت صاحبہ جیسے لوگوں سے ملتی ہیں، یہ ادارہ ایسا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتا ہے نا، اور اس بچے کے لیے بھی. بے شک. میں جب حادثہ 2015 میں ہوا تھا، میں جاب پر جا رہی تھی، میری چھوٹی بہن بھی ساتھ تھی. تو جو تھوڑا سا لڑکا مائک قریب کر لیں تاکہ سب آپ کو سن سکیں. جو لڑکا مجھے پسند کرتا تھا تو اس نے مجھ سے شادی کا کہا تھا. 1 سال تک وہ میرا پیچھا کرتے تھے، میں نے منع کر دیا شادی کے لیے. پھر رمضان تھے، میرا روزہ تھا، چوتھے روزے کو میں جاب پر جا رہی تھی صبح 7 بجے. تو روڈ پر آئے، پھر بولا مجھ سے شادی کرو گی. میں نے کہا میں نہیں کروں گی شادی. تو وہاں پر میرے پہ ایسڈ پھینک دیا. میری چھوٹی بہن تھی ساتھ میں، اس کے اوپر بھی گئی تھی چھینٹیں، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے بیٹا جی. میری جو ہے نا، میرے چہرے پہ ایسڈ پھینکا، میرا جو دوپٹہ تھا پورا وہ سب جل گیا. تو اب میں گھبرا گئی، آنکھیں میری جلنے لگ گئی، پورا چہرہ. میں چیخیں مار رہی ہوں. آس پاس جو لوگ کھڑے تھے سب دور بھاگ گئے نا. میں نے کہا انکل میری مدد کرو، میری آنکھیں نہیں کھل رہی. مگر وہاں پر کسی نے نہیں سنا. پھر میں وہاں سے چل کے اتنی دور ہاسپٹل تھا، اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ہاسپٹل گئی. تو وہ کلینک چھوٹے تھے تو انہوں نے بولا یہ ہمارا نہیں ہے کیس، آپ بڑے ہاسپٹل جاؤ. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری آنکھیں جل رہی ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا، تو آپ کچھ بتا تو دیں تاکہ جب تک بڑے ہاسپٹل جاؤں. فرسٹ ایڈ دے دیں، کچھ تو کر دیں. نہیں، کہہ رہے نہیں ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے. اللہ اکبر. مطلب ایک انسان تڑپ رہا ہے، ایک ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے کہ بھائی اس کی تکلیف کو سمجھیں. جس اذیت سے گزر رہی تھی اس وقت اس ڈاکٹر نے مجھے صاف منع کر دیا، اللہ بولے بڑے ہاسپٹل جاؤ. جب تک میں سول ہاسپٹل پہنچی ہوں، رکشا کروا، ایمبولینس کو بلا، کم سے کم 3 گھنٹے اسی چکر میں میرا چہرہ اتنا زیادہ سوج گیا. اور جون کا مہینہ تھا، اتنی گرمی تھی. ہاسپٹل پہنچی ہوں، سول والوں نے پولی فلیکس ٹیوب لگائی، منہ دھلوایا اور بولا گھر چلی جاؤ. کیا چھٹی دے دی. میں گھر آئی، میرے گھر میں ٹین کی چادریں تھی. پولی فلیکس لگا کے بولا گھر جاؤ؟ گھر جاؤ صحیح ہو جائے گا. میں گھر آئی، جب میری حالت بالکل، میرا جو ہے نا خون رسنے لگ گیا چہرے سے. پھر دوبارہ میرے کو سول لے کر گئے، پھر ایڈمٹ کیا انہوں نے. پھر وہاں جو جیسے کوئی نرس تھی نا، تو انہوں نے مجھے مسرت مصباح میم کا نمبر دیا کہ یہ جو ہے نا علاج کرواتی ہیں، یہ ایک فاؤنڈیشن ہے. پھر صرف میں 2 مہینے میں نے وہاں گزارے. اس کے بعد وہاں سے میں میم کے پاس آئی. اس وقت جب میں نے اپنی ایک پرائیویٹ سرجری بھی کروائی تھی، میری نا آنکھ بہت زیادہ جھک گئی تھی، تکلیف میں تھی. پہلے مجھے مسرت میم کا پتہ نہیں تھا. میری امی نے لیاقت نیشنل میں میری پرائیویٹ سرجری کروائی. لیکن ہے نا میرا چہرہ، جب انہوں نے سرجری کی، میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا امی مجھے چھوڑ دو، اب میں نہیں جیوں گی، میں مرنا چاہتی ہوں. میں بھاگ رہی تھی روڈ کی طرف، میری امی نے پکڑا، بولا نہیں بیٹا تو ہماری زندگی ہے، کیا ہو گیا چہرہ خراب ہو گیا تو کیا مر جائے گی؟ اپنے بچوں کی طرف دیکھتے رہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. پھر اس کے بعد میں جب میم کے یہاں آئی، یہاں سب کو دیکھا کہ مجھ سے بھی زیادہ چہرہ خراب ہے، ہاتھ خراب ہے، آنکھیں نہیں ہیں. میم نے بولا دیکھو تم سے زیادہ تکلیف میں ہے بیٹا، ایک دوسرے کو دیکھ کے ہمت کرو آپ لوگ. بس وہ دن ہے، آج کا دن ہے جب سے رونا بھی چھوڑ دیا اور یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا کہ ہم جو ہے کسی سے کم ہے. وہ شخص پکڑا گیا یا نہیں؟ وہ شخص پکڑا گیا اس کے بعد یا نہیں؟ وہ پکڑا گیا جیل میں. جیل میں؟ جی. جب تو اپنی سزا کاٹ رہا ہے اس جہان میں بھی، ذرا آپا اس جہان میں بھی. جی انشاءاللہ. اللہ کی میں تکلیف سمجھتی ہوں کو کہ خراب- دیکھیں یہ وہ بچیوں میں سے ہے جس نے ہمت باندھی کہ یہ شکایت کرنے گئی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ہمت باندھنے سے پہلے ہمارے جو لوگ ہیں ان کے رویے کیسے ہیں. مطلب اگر آپ کسی جانور کو بھی تڑپتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ آگے بڑھتے ہیں. کیسا ہاسپٹل ہے جو پولی فلیکس، ایک تو پہلا ہاسپٹل وہ سب سے بڑا المیہ کہ ایک انسان تڑپتا ہوا آپ کے پاس آیا، آپ کہہ رہے ہیں میں فرسٹ ایڈ بھی نہیں دوں گا. ایسے اتنے واقعات ہوتے ہیں
کہ یہ بچیاں خود چل کے جاتی ہیں اور جو ایون تھانے میں بھی جاتی ہیں اگر، تو جو پولیس اسٹیشنز ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، اور اگر یہ کہتی ہیں لکھو اور ڈاکٹر کو بلاؤ، تو پہلے تو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ کوئی کرمنل کیس ہے، پھر وہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کی کتا سی جناب، یعنی کہ تم نے کچھ کیا ہے تو تمہارے پر پھینکا ہے. یہ میرا آپ کا پروگیٹو ہے بیٹے کہ ہم کسی کو سزا اس طرح سے دیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. نو. اور پھر اس کے بعد انتظار ہوتا ہے، پھر ڈاکٹر آتے ہیں. اگر یہ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہیں تو ہاسپٹل والے بھی ٹچ نہیں کرتے کہ جب تک پولیس نہیں آ جائے گا بیان نہیں لے لیں گے، جب تک جو ہے تب تک تڑپتے رہے آپ. جی. اب سوچیں اللہ یہ اکبر. کہ جو ایسڈ ہوتا ہے وہ سیپ کرتا ہے اندر، آپ کے آرگنز کو تباہ کرتا ہے، آنکھیں، وہ ناک، بتا رہی ہیں نا کہ کان. جب دوبارہ کپڑے پہنے تو وہ بھی جھلس رہے تھے. جی. اور یہ کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس 1000 برن وکٹمز ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر. 1000. اور 1000 جو برن وکٹمز ہیں اس میں کچھ حادثاتی طور پہ، جیسے سائرہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکوں کے اوپر بھی تیزاب پھینکا گیا ہے کیونکہ کوئی اور شادی کرنا آپ چاہتا لاسٹ ہے. ٹائم لے کر آئی تھی جی. جی لاسٹ اس طرح سے ایک اور ہوتا ہے. لڑکے نے ہاں. اس کے اوپر پھینکا تھا. لیکن ایکسیڈنٹل زیادہ لڑکوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ہماری بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹینشنل ہوتا ہے. شادی سے انکار کر دیا، تم میری نہیں، تم کسی کی نہیں ہوگی. بچیاں زیادہ پیدا ہو گئی، تم واپس جاؤ اپنے گھر. نہ جائے تو اس کو تیل چھڑک کر بچوں سمیت جلانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں. سر صاحبہ یہی تو ہمیں سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے، دا پاور آف نو، کہ اگر کسی لڑکی نے نہ بول دیا تو اس کے بعد چیپٹر کلوز، بات کہانی ختم ہو گئی. ہماری جو مائیں ہیں نا، ہماری جو خواتین ہیں، اس میں بہت بڑا حصہ ہوتا ہے تربیت کا. جو وہ بیٹیوں کی تربیت سوچتے ہیں، بیٹوں کی نہیں کرتے تربیت. یعنی نو مینز نو، نو از اے کمپلیٹ کیونکہ اسٹیٹمنٹ. بیٹیوں کو تو کہہ دیتے ہیں کچھ نہیں کہو گی بیٹی، سنبھالو، ایسا ہو جاتا ہے، ہم نے بھی تو مارے کھائی ہیں، ہمیں بھی تو تھپڑ پڑے. لیکن یہ مارے اور تھپڑوں سے کہیں آگے نکل چکے ہیں. یہ اس انٹینشن کے ساتھ آپ کو سزا دے رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کا حق نہیں ہے. حالانکہ ان کے ساتھ ان کی بیویاں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے باقی سسرال کے لوگ ہوتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یا جو میرا میل ممبر آف دا فیملی ہے وہ کس مائنڈ سیٹ کا ہے، اور وہ بھی مائنڈ سیٹ اور ساتھ ہی معاشرے کا مائنڈ سیٹ وہ بھی کتنا برا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جہاں مائیں تعلیم حاصل کریں وہاں قرآن کی تعلیم بھی بچوں کو دیں اور سمجھائیں، کیونکہ قرآن کے اندر تمام خواتین کے لیے بہت اچھے طریقہ کار ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک ایک چیز پہ رکھی ہوئی ہے. کیا بیویاں، کیا بیٹیاں، کیا بچے، مطلب اتنی واقعات ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ہم ویسے تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں، ان پر تو ہمارے لیے اس پہ ہم ڈسکشن بہت کرتے ہیں، لیکن بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے اور ان چیزوں کے بارے میں اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو سمجھانا ہے. بہت سی آسانیاں ہیں. اچھا، کیا پچھلے سال سے اس سال میں کچھ کمی آئی اس میں یا نہیں؟ نہیں، کمیاں نہیں آئی ہیں، کیونکہ اب جو ہے ان کی رپورٹنگ زیادہ ہو گئی ہے. یعنی کہ لوگوں کو قوانین کے حوالے سے پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جب فلمیں دیکھتے تھے نا بچپنے میں تو کہتے تھے دفعہ 302 تعزیرات ہند قتل. بالکل. دفعہ 302 ہم سب کے دماغوں میں اس لیے بھرا ہے کہ ہم بار بار اس کے بارے میں بتاتے تھے. 336A and 336B یہ وہ قوانین ہیں جو کہ جلائے جانے والی صورتحال میں لکھوائے جانے چاہیے تاکہ 336A 336B یہ مضبوط ہی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے تو شاید اللہ اس کے تعالیٰ بعد آپ کو اجر عظیم عطا کرے. یہ ایسا کام ہے ہم سن کے ہل گئے. اور یہ اتنے سارے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہوں گے اور آپ ان کی ٹیک کیئر کرتی ہیں. میں پرسنلی خود ایک اپیل کرنا چاہوں گا، جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں جو میرے فینز ہیں، اس طرح کے کیسز جیسے ابھی بتایا کہ 1000 یا اس سے بھی زیادہ ہیں، تو بہت سارے اماؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. جو جتنا بھی دے سکتا ہے،
जितनी इस्तेताअत है वो आगे बढ़े और फाउंडेशन मैं जानती हूँ आप लोग जब हॉस्पिटल्स को देखते हैं बड़े और हम ही उनको यहाँ पर लेकर आते हैं तो उनको आप बहुत ज्यादा रुकूम भिजवाते हैं अपनी। डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन वो इदारा है जहाँ पर न सिर्फ जो बीमारी है उसका इलाज हो रहा है, ये बीमारी तो नहीं है, जाहिर है ये एक जुल्म है, उस जुल्म से लड़ा जा रहा है। ये इंडिविजुअल हैसियत में औरतें जुल्म से लड़ रही हैं आपकी क़यादत में, तो इस जुल्म से लड़ने के लिए आपने इनको सपोर्ट करना है और ये बहुत बड़ा सदका है। ये आपकी ज़कात बहुत बेहतरीन जगह पर जा रही है। आपने थोड़ा सा भी नहीं सोचना कि ये मैं क्या कर रहा हूं। अगर आपने कोई सवालात करना है आप वो भी सवाल इनसे पूछ सकते हैं, लेकिन अपने ज़कात, सदकात, खैरात डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन को भिजवाइए। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, इनकी बाकी डिटेल्स आप सर्च करेंगे, वेबसाइट वगैरह सब आपको मिल जाएगी। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है, मैं कहती हूँ आप अभी इसी वक्त फोन उठाएं और डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन में इन औरतों के हिम्मत और हौसले को बढ़ाने के लिए अपने ज़कात, खतरा, खैरात और सदकात भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। जब आपको गुजारिश करते हैं आप यहाँ आती हैं और इनकी तो आज मुझे हौसला बहुत मिला है, मुझे और दानिश को। मुझे भी बहुत ये तो हौसला हमारी मिला है। स्टार हैं, आप हमारी स्टार बन गई हैं। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।